मेरे सजनों बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ लोक दास्ताना दा लखारी शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसीं वेख रहे हो GS स्टूडियो। मेरे सजनों GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान नीयतां नूं भाग। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने लाला मूसा खारियां तो चौधरी जफर इकबाल, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी, सुरिंदर सिंह, बलजीत सिंह, सुखविंदर सिंह, हरियाणे तो राजू सिंह अंबाला, जसविंदर सिंह, अमृतसर तो बलविंदर सिंह, चक नंबर 174 तो शाहद लतीफ उर्फ भट्ट, भागो शरीफ खारियां तो चौधरी मेहदी खान, फैसलाबाद तो रियाज अहमद रहमानी, चीचा वतनी तो मुहम्मद अकबर, रावलपिंडी तो राणा जाफर। असी शुक्रिया अदा करने अपने इन्हां दास्ताना सुनन वालियां दा। ते हुण आउने असी अपनी अज दी दास्तान वल्ले। एक बादशाह जिन्हों शिकार करन दा बड़ा शौक सी, अपने कुछ सिपाही लैके जंगल शिकार करन गया। काफ़ी दौड़ भज तो बाद उन्होंने एक हरन नज़र आया। उन्हें घोड़ा हरन दे पिछे ला दिता। हरन चुंगियां भरदा बादशाह दे अगे अगे भज रहा सी। ते फिर की होया ये तुहानूं गा के सुना रहे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करते ने रिकॉर्डिस्ट लाला जी ते लिखते ने शायर नज़ीर सुल्तानी। बादशाह घोड़े चढ़ के ते जांदा वल शिकार, वेख्या हरन दौड़दा ते कीता पहला वार। हरन ने चुंगियां मारियां ते विचों विच पिया, घोड़ा पिछे दौड़दा भी नजरों दूर गया। ओ सिपाही पिछे रह गए ते बादशाह होया दूर। सिपाही पिछे रह गए ते बादशाह होया दूर। हरना अथी आमदा ते थकन ने कीता चूर। लगी ओनू प्यास ते ओने घोड़ा रोक लिया। हरन में चुंगियां मारदा जी जंगलां विच गया। मेरे सजनों बेलियो ते बुजुर्गो, जदों हरन चुंगियां मारदा जंगल विच गायब हो गया ते गर्मी की वजह तो प्यास नाल बादशाह दा बुरा हाल हो गया। नेड़े तेड़े कोई पानी नजर ना आया। बादशाह ने घोड़े तो उतर के एक रुख थले साह लिया। पानी की तलाश विच जंगल तो बाहर निकल गया। उन्होंने एक बागीचा नजर आया। बादशाह ने सोचा इत्थे पानी जरूर होवेगा। थोड़ा जिहा अगे गया तो उन्होंने एक कुल्ली नजर आई। ते फिर की होया ये तुहानूं गा के सुना रहे ने सादक पट्टी बागमोड़ वाले। ओ विच बगीचे जाके एक कुल्ली नजरी आई। विच बगीचे जाके एक कुल्ली नजरी आई। विच कुल्ली ते वेख्या ते रहिंदी सी एक माई। मंगया पानी बादशाह ते बैठा नेड़े जा। आखन लगा मां जी मैनू पानी दिओ भला। माई कहंदी पुत्रा मैं हुणे लैके आई। लैके चन्ना लोए दा ते तुर पियो तो माई। जाके बिचों बाग दे ओ नार तोड़ लियाई। कुट के ओनू सजनों वही उसदी रौ बनाई। चन्ना पर लिया रस दा ते कहंदी पुत्रा पी। मिठा रस नार दा ते ठंडा कर ले जी। भरिया चन्ना पी के ते बादशाह लगा कहन। कली इत्थे वसदी तेरा होर ना पाई भैन।
ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੰਨਾ ਰਸ ਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਹੋਰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਮਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨਾਰ ਤੋੜ ਲਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਈ ਫੇਰ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਹੋਰ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਤੇ ਛੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਅਨਾਰ ਨਾਲ ਛੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਅਨਾਰ ਨਿਚੋੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਭਰਿਆ। ਅਨਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਏ। ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਸਾਦਿਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਆਖਦੀ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈ ਬੱਚਾ ਗੱਲ, ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਆਖਦੀ ਵੇ ਸੁਣ ਲੈ ਬੱਚਾ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿੱਡੇ ਫਲ। ਪਹਿਲਾ ਅਨਾਰ ਸੀ ਤੋੜਿਆ ਰਸ ਨਿਕਲਿਆ ਲਾਜਵਾਬ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਈ ਖਰਾਬ। ਬਰਕਤ ਸਾਰੀ ਉੱਡ ਗਈ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਨਿਕਲੀ ਰੋ, ਲੈ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪਾਓ। ਲੈ ਆਈ ਨਾਰ ਤੇ ਜਾਦੋ ਚੰਨਾ ਗਿਆ ਪਰ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆਈ ਬਰਕਤ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆਈ ਬਰਕਤ ਹੋਰ। ਉੱਡਦੇ ਤੋਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਮੋਰ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਹੋਰ। ਉੱਡਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੀ ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਮਨ ਚੋਰ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਕਤ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਅਨਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਛੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਅਨਾਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਨਾਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਨੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਅਨਾਰ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਰਸ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਬਾਗ ਏ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੰਨਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਅਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 5ਵੇਂ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਸ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗਾ। ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਉਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਦ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਗ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ ਲਾਲਾ ਜੀ
ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।